ہاؤس کے سامنے کھڑے ہیں اور اعلامیہ یہاں پہ جاری ہو رہا ہے. ہمارا جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ سارے صوبوں کے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹرز حضرات موجود ہیں اور میرے فاضل بڑے بھائی شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ انہوں نے مفصل بریفنگ دے دی ہے. آپ کے کویشچن کا جواب دیکھیں اسٹیٹ کرافٹ میں یا کہیں پہ بھی باڈی لینگویج نہیں دیکھی جاتی, آپ کے کیپیبلٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور ہم نے ایک چیز, رؤوف حسن صاحب بھی اتفاق سے اس میٹنگ کا حصہ تھے اور ساتھ بیرسٹر غور صاحب بھی تھے اور اسد کیسر صاحب بھی تھے. ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے جو کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں تلقین کی اور سکھائی ہے کہ آپ نے برابری کی سطح پہ بات چیت کرنی ہے. اور ہمارا ایک مطالبہ یا ہم لوگ جو چیز باور کرانا چاہ رہے تھے کہ بین الاقوامی دنیا کو, جس پہ امریکہ بھی شامل ہے, اس کو پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کو رسپیکٹ دینی چاہیے. آئین اور قانون کی رسپیکٹ ہوگی پاکستان میں تو پھر لنڈن پلان نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی پاکستان میں تو پھر جو انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ نہیں ہوگا. آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں ہوگی تو پھر جو انجینئرڈ 9 مئی تھا وہ پاکستان میں نہیں ہوگا. آپ کا آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو پھر فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت پاکستان میں نہیں ہوں گی. آئین اور قانون کی پاکستان میں پاسداری ہوگی تو پھر 1.3 ارب ڈالر یعنی کہ 350 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل نہیں ہوگا اور پنجاب اور پاکستان کے کسان در بدر نہیں بھریں گے. یہ چیز ہم نے پاور کرائی ہے کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو اور اس کو ساری دنیا مانے. اچھا عمر صاحب یہ بتا دیں کہ آج کے اجلاس میں 9 مئی آ رہا ہے, اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں طے ہوئی ہے, آیا کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے گی کیا؟ بالکل, ہم لوگ ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم کوئی این جی او نہیں ہے. آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پیسفل یعنی کہ پرامن احتجاج ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے. جس طرح کہ میرے فاضل دوست شبلی فراز صاحب نے, رؤوف حسن صاحب نے اور اعلامیہ میں آپ کو بریف کر دیا ہوگا, ہم لوگ ہر جگہ کریں گے. پرامن احتجاج بھی ہوں گے, ریلیاں بھی ہوں گی, پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی ہوگا. قیدی نمبر 804 میرے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تصاویر بھی ہوں گی. ہمارے شہداء کے نام بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ اور ان کی تصاویر بھی ہوں گی. اچھا سر, یہ بتائیے آپ تینوں میں سے جو واضح جواب دے سکے کہ جو صورتحال بن چکی ہے پی اے سی چیئرمین کو لے کر, گزشتہ کئی دنوں سے کئی نام سامنے آ رہے ہیں. پہلے ظاہر ہے دوسری جماعت کے سربراہ کا نام آیا, اس کے بعد ایک نام جو خان صاحب نے دیا, آج ایک نئے نام کی خبریں چل رہی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی میرا خیال ہے آپ بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں ہیں. ان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک ایسے ماحول میں ہوتی ہیں کہ جس میں 20-30 منٹ سے زیادہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ گفتگو بھی چونکہ 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کئی, اور وہاں پہ سارے گلاس وال کے پیچھے خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو, اور ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے. کئی ملاقاتوں میں کئی جو ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں گیپ آتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو فیصلہ سازی ہے اس میں کئی سکم نظر آئیں گے. لیکن وہ سکم ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ جی پارٹی کبھی ایک فیصلہ کرتی ہے کبھی دوسری کرتی ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ جو ہے اس کے دوران ملتے ہیں جب خان صاحب کی کورٹ ہیئرنگ ہوتی ہے, اور دوسرے وہ جو کہ جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں. تو یہ اس قسم کی حالات میں اس قسم کے اوپر نیچے آگے پیچھے چیزوں کا ڈسٹارٹ ہونا یہ قدرتی عمل ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اندر جو ہے کوئی ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے. طریقہ کار ہوتا یہ ہے کہ جب خان صاحب پولیٹیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اور وہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے تو اپنے ہر صوبے سے ہے, اور اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے اپوائنٹ کرتا ہیں. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم تینوں میں سے کسی کو ایک شخص کو نہ ہم نکال سکتے ہیں نہ ان کو کسی اور کو نئے کو لا سکتے ہیں. وہ کمیٹی کئی سیاسی ایشوز پہ, چونکہ خان صاحب کو بھی لمیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے کیونکہ وہ جیل کے پیچھے ہیں,
जेल में हैं वो, तो उनको एक एडवाइस हम करते हैं कि जी रिकमेंडेशंस हमारी पॉलिटिकल कमेटी की ये हैं, और उनको हम वो पूरी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं। और फैसला खान साहब का होता है, उसमें पॉलिटिकल कमेटी फैसला नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि रिकमेंडेशंस देता है अपना, क्योंकि बाहर हैं हम लोग तो हमें ज़्यादा इनपुट है, और हकीकी चूँकि पार्टी के लोगों से भी हमारा वो ताल्लुक़ रहता है, तो हम उस बुनियाद पे खान साहब को एक अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं और फिर फैसला खान साहब का। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आज का जो इजलास जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर के साथ, ये किसकी ख्वाहिश पे हुई है, और दूसरा ये बताएं कि अबानी चेयरमैन को इस मुलाकात का पता है? ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये मुलाकात नोट वर्बल फॉरेन ऑफिस की तरफ से आया था, और उस पर अमेरिकन सफीर ने जो ये बैसाखियों वाले वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है सदर के साथ थी, और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली के साथ थी, और ये चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में रखी गई थी। और ये मुलाकातें जो हैं ये डिप्लोमेटिक कोर के साथ जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से आती हैं तो आप करते हैं, और उस पर मुल्क के हवाले से बातचीत होती है। और जिस तरह मैंने बात की कि पब्लिकली हम लोग वही बातें उस पर हम लोग जोर देंगे जो हमने अंदर भी की थी, और वो है एक पॉइंट एजेंडा, आइन और कानून की पासदारी, उस पर हमने 12 बार स्ट्रेस किया। कैसे ताल्लुकात चाहते हैं पीटीआई अमेरिका के साथ, ताल्लुकात कैसे चाहते हैं? देखिए, दो चीज़ें आपको एक चीज़ टिक्का खान साहब सेपरेट करना चाहिए। एक पाकिस्तान की जो ट्रेड है, अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में तिजारत बढ़े, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आए। उसके लिए मैं फिर वहीं पे आता हूँ, जो पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी होगी, तो जिस तरह कि शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हमारे जो सऊदी इन्वेस्टर आए हुए हैं, हम लोग उनको अहलन व सालन कहते हैं, वेलकम कहते हैं, पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना जब तक हम लोग रिएट्रिएट करते हैं कि आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट साइन होता है उस पे आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है। आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर ये होता है कि आपका तनाज़े के दौरान आप कौन सी अदालत को तरजीह देंगे, तो लिहाजा जब वो पाकिस्तान की अदालतों पे एतबार नहीं करेंगे तो बैरून मुल्क अदालतों पे जाएंगे, तो वहीं पे डील ख़त्म हो जाती है। सर ये फरमाइएगा कि जो आज का इजलास था, इसमें मैंडेट फॉर्म 45 के तहत वापसी के हवाले से और अलावा क्या बड़े फैसले, और दूसरा खान साहब की राय के हवाले से क्या तजावीज़ सामने? देखिए, हमारी जो इस वक्त कमेटी, ये जो हमारे सारे साथी आए हुए हैं, जिसमें सारे इलेक्टेड MNAs, MPA, सेनेटर्स और वो लोग जो कि फॉर्म 47 के शिकार हुए हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है, जिसमें कि एक पार्टी डिसिप्लिन था, दूसरा ये था कि हमने खान साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार करना है, और वो लाहे अमल जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि वो कानून और आइन के एम्बेड के दरमियान पीसफुल तरीके से हम एक सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद, और हम पाकिस्तान के अवाम जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने कि 8 फरवरी को एक भरपूर तरीके से, बावजूद इसके कि मुख्तलिफ सिंबल्स जिस तरह के थे, आपको सबको पता है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने एक मैंडेट दिया, और वो मैंडेट, उसका जो बुनियादी मकसद ये था कि हमने खान साहब को, उनके महबूब कायद को किस तरह से हमने बाहर लाना है। तो ज़ाहिर है कि हम ना कोई ऐसी कोई गुरिल्ला फोर्स हैं, ना कोई हम एक ऐसी एक तंजीम है जो कि गैर सियासी तरीके से अपनी इज्जत उनकी रिहाई मुमकिन बना सके। तो हमने उसके लिए अपनी एक लाहे अमल तय किया है, जिसका कि हमारे जो पार्टी का इस वक्त भी जारी है, चूँकि वो थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से हम उसकी जो कंक्लूजन है वो उस पर भी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक पार्टी एलामिया होगा जिससे कि हम ये सारे जो भी तय हुआ है उसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक सेकंड मैं एक बात कर दूँ, आखिरी चीज़, एक सेकंड आपकी आखिरी चीज़ मैं कर दूँ जी जनाब, जो आपका अल्लाह भला करे, जो आपके जलसे एक्सेट्रा हैं वो शुरू हो गए, धरना जिस वक्त खान साहब कहेंगे उस वक्त होगा। थैंक यू। ये माइक